آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ جو ایک فیمیل ہوتی ہے اگر اس کا کمرہ ہے تو پریویسی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یعنی جی گھر میں کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، سسر ہوتا ہے اور دیور ہو سکتے ہیں، باقی لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طریقے کی اگر کوئی شرطیں منوائے کہ گھر میں آپ دروازہ بند نہیں کر سکتی ہیں، تو وہ پریویسی کیسا ہوگا؟ اور وہ خود ایک فیمیل ہے، اگر آپ کی ساس آپ کو یہ قانون لگا رہی ہے تو وہ خود بھی ایک فیمیل ہے، ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ پریویسی کیا ہوتی ہے. خاص کر کے جو فیمیلز ہیں ان کے لیے کپڑے کا مسئلہ ہوتا ہے سوتے وقت. مردوں کے لیے تو اتنا پرابلم یہ سب چیز میں نہیں ہوتا ہے، اور خاص کر کے جب آپ مسلم فیملی سے آتی ہے تو جو آپ کے جو کپڑوں کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو یعنی سلوار قمیض، اس میں بہت زیادہ پھر دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ کو، خاص کر کے اگر جی آپ کی بڑی فیملی ہے تو اس طریقے کے شرطیں لگانا یہ تو خود میں ایک عجیب چیز ہے. جی عجیب چیز ہے، مجھے بھی بہت ہی عجیب سا لگا. شادی کے شروع دن تھے تو مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، کیونکہ صرف دروازہ اس وقت بند ہوتا تھا کہ جب کہ مطلب ہے کہ ہسبینڈ رات کو جب سونے کے لیے آتے تھے اینڈ دیٹس اٹ. اس سے دن میں جو ہے نا میں اپنے کمرے میں جاؤں، یا اگر میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں یا بیٹھی ہوئی ہوں یا کچھ کھا رہی ہوں یا پڑھ رہی ہوں یا کچھ بھی کر رہی ہوں، مطلب کہتے ہیں کہ آپ دروازہ بند نہیں کر سکتی، یہ ہمارے یہاں الاؤ نہیں ہے. اور جہاں تک ہے کہ صرف ساس سسر تھے وہاں پہ، تو ساس جو تھیں وہ اپنے لانج روم میں سوتی تھیں، اور جو سسر جو تھے وہ اپنے بیڈ روم میں سوتے تھے، تو وہ لوگ بھی ایک ساتھ نہیں سوتے تھے. تو مطلب یہ کہ ان میں بھی کچھ پتہ نہیں کیا پرابلم، عجیب سی ایک حرکت دیکھی، عجیب سی چیز دیکھی جو کہ میں نے کبھی اپنے مطلب کبھی میں نے اپنے فیملی میں انکل آنٹی کبھی میں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں. تو ایک عجیب سا ہی ماحول میں نے دیکھا ان کا، تو بالکل منع کر دیا تھا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں یہی کام کر کے کھانا وانا کھلا کے لنچ کے بعد جو ہے نا صفائی کر کے سب کچھ میں اپنے کمرے میں آئی، تو میں پورا وہ ایک دوپٹہ جو ہوتا نا بڑا والا چادر، چادر جو ہوتی ہے پوری، وہ سر جی. سے لے کے وہ بڑا والا وہ میں اوڑھ کے اپنے بیڈ کے کونے پہ میں بیٹھی رہتی تھی. لیٹ بھی نہیں سکتی تھی صحیح سے کیونکہ مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی آ نہ جائے. تو وہ میں ہوں. بیٹھی ہوئی تھی، تو چادر پورا ڈھکا ہوا، پورا جسم، پورا سر دوپٹہ پورا پیر تک ڈھکا ہوا تھا. تو وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو ساس جو ہے وہ میرے خیال میں نہانے چلی گئیں. تو وہ جاتی تھی تو وہ ایک ایک گھنٹے کے لیے جاتی تھیں. تو سسر جو ہے وہ آ کے میرے کمرے میں آ گئے اور شرٹ بدلنے لگے اپنی. تو میں دنگ رہ گئی، مجھے بڑا شوق پہنچا. تو میں عزت سے احترام سے میں کھڑی ہو گئی، اپنا بیڈ کے سے نہا رہے ہیں. تو ان حیدرآبادیوں میں یہ تھا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ بھائی آپ جو ہے نا تب ہمارے بڑے جو ماں باپ ہیں ان کی احترام کرتے ہیں، ادب سے کھڑے ہو جائیے اور پھر آداب کیجیے، جیسے ہاتھ کا ایک اسٹائل ہوتا ہے وہ باقاعدہ مجھے ایک ایک چیز بتائی گئی تھی کہ ایسے کرنا ہے. تو میں اسی لحاظ سے میں فالو کر رہی تھی کہ میں نے آداب کیا، سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے بالکل تمیز سے کھڑی ہو گئی. تو اب یہ آئے انہوں نے، میرا سسر، وہ انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا. تو ہوتا نا وہ بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں، کلچر جو ہے. تو وہ ہاتھ جو ہے ان کا جو ہے وہ میں نے ہاتھ جو ہے سر پہ رکھا، تو اب ہاتھ جو ہے وہ ان کا میرے پیٹھ پہ جا رہا ہے، پیٹھ پہ جا کے میرے پیچھے مطلب بٹ پہ جا رہا ہے، پھر ہر جگہ آ کے مطلب انپروپریٹ جگہ جانے لگا، اور پھر مجھے اپنی طرف انہوں نے کھینچ لیا اور وہ مجھے جو ہے وہ کس کرنے کی کوشش کی انہوں نے. تو میں نے اس وقت جو ہے ان کو پنچ مارا کھینچ کے، تو وہ دیوار پہ جا کے چپک گئے چھپکلی کی طرح. کیا عمر تھی آپ کے سسر کی؟ اتنی ایسی حرکتیں کر رہے تھے وہ؟ مطلب وہ تھے، مطلب میرے خیال میں 60s کے رہے ہوں گے وہ. تبھی بھی اندر مطلب کی وہ گرمی ان کی نہیں گئی تھی. اور جو جی ایک یعنی بہو جس کو بیٹی مانتے ہیں وہ ان کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے. جی. تو یہی تھا. تو مجھے بالکل میں آئی واز لائک میں بھی شیک کر رہی تھی، میرا جسم جو ہے نا بالکل ڈر کے مارے. مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس طریقے سے پنچ مارا، کہاں سے میری یہ طاقت آئی، اسٹرینتھ آئی کیا کرنے کی، کیونکہ میں نے کبھی ایسا اپنی لائف میں میرا ابھی کبھی دیکھا نہیں، مجھے کبھی سوچا بھی نہیں تھا.
تو میں تو صرف اپنے ماں باپ کے گھر سے اٹھ کے بس ڈائریکٹ شادی ہوئی، تو جو کانسیپٹ تھا کہ ایسا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ تو خیر جب میں نے ان کو پنچ مارا تو وہ نیچے گر گئے دیوار پہ، پہلے دیوار پہ لگے، پھر چپکے رہے، پھر دوبارہ نیچے آ گئے فلور پہ، ان کا چشمہ کہیں اور تھا کارپیٹ پہ، وہ کہیں اور۔ تو انہوں نے پھر اٹھ کے انہوں نے مجھے دھمکی دی انہوں نے، سسر نے، کہ اگر میں نے اپنے ایکس ہسبینڈ کو یعنی کہ ان کے بیٹے کو بتایا تو وہ بھی نقصان میں رہے گا اور میں بھی نقصان میں رہوں گی۔ تو پھر یہ کہہ کے وہ روم سے چلے گئے۔ تو میں بالکل رونے لگی، میں بالکل، میری حالت بری ہو گئی، بالکل میں شیک کر رہی تھی۔ تو میں نے جو فون کیا اپنے ایکس ہسبینڈ کو، ان کی ان کا جو بزنس، جو ان کا جو تھا شاپ وغیرہ، وہ قریبی تھا، تو ان کو فون کر کے گھر پہ بلایا۔ میں نے کہا آپ آئیے، تو آئے، تو ان کو میں نے بتایا۔ تو سب سے پہلے تو ان کے منہ سے یہ نکلا میرے ایکس ہسبینڈ کے کہ اچھا تو یہ ہے کہ میرے اتنے سارے پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، میرے باپ کے پاس، اور انہوں نے یہ حرکت جو ہے بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ بھی کیا انہوں نے ایسے ہی، لیکن وہ بڑا جو بھائی ہے وہ عقل مند تھا، وہ الگ ہو کے اس کا الگ رہنے لگا بیوی کو لے کے۔ اور پھر آپ کے ہسبینڈ آگے کچھ تو ریئیکٹ نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں، میں تو پھر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اپنی ماں سے بات کرتا ہوں، تو پھر میں آتا ہوں۔ تو وہ کمرے کے باہر جب وہ گئے ہیں اپنی ماں سے بات کیا ہے، تو ماں سے جب بات کرنے کے بعد جب واپس آئے کمرے میں تو کایا ہی پلٹ گئی، یعنی کہ ڈیفرنٹ ہی سچویشن ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی ہمارے اسلام میں یہ آیا ہے کہ اگر ماں باپ کہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، بھلے سے وہ انوسنٹ ہی کیوں نہ ہو، تو آپ طلاق دے دو ان کو، اس کو بیوی کو دے دو اگر ماں باپ بولے۔ اچھا، مطلب غلطی ان کی اور نوبت طلاق تک آ گئی؟ جی جی، اسٹریٹ، مطلب میں کہا سڈنلی طلب بالکل ہی کایا پلٹ ہو گئی۔ پہلے تو بڑا ہمدردی دکھا رہے تھے ایکس ہسبینڈ، لیکن جب وہ کمرے سے باہر گئے، ماں سے بات کیا، اس کے بعد کمرے واپس آئے، تو کہنے کہ بھائی کہ ہمارے ہاں جو ہے نا اسلام میں یہ ہے کہ اگر ماں باپ جو ہے وہ بولیں کہ طلاق دے دو بیوی کو، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو، آپ طلاق دے دو، آپ اپنا بستر جو پیک کرو سامان، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں آپ کے ماں کے لیکن گھر۔ عظمیٰ جی، آپ کے جو ایکس ہسبینڈ تھے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یار میں یعنی اس کو تو طلاق دے دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی دوسری بیوی بھی میں لاتا ہوں تو اس کے ساتھ بھی تو اسی طریقے کا سلوک ہونے والا ہے؟ ان کا اس لیے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی نا، تو اس کے بعد جو ہے وہ میری ساس جو ہے وہ مجھے، کیونکہ میں حیدرآبادی نہیں تھی، تو وہ جو ہے نا بار بار وہ ویڈیو دکھاتی تھی شادیوں کی کہ بھائی کہ حیدرآبادی خاندان اتنا اونچا اعلیٰ، پتہ نہیں میرے بیٹے کو کیا پڑ گئی تھی کہ یہاں پہ شادی کر لی، اور یہ کہ میں تو چاہ رہی تھی کہ حیدرآبادیوں میں ہی لڑکیوں میں شادی ہو، تو اس قسم کا انہوں نے جملے بولے تھے۔ تو شاید ان کو یہ کھل رہا تھا کہ میں حیدرآبادی نہیں ہوں، اور یہ ہے کہ اس کے اوپر سے پھر ان کے جو باپ نے ایسا جو ہے وہ کر دیا، تو یہ کہ اسی لیے جو ہے نا ان کو تھا۔ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، جو میرا جو ایکس ہسبینڈ تھا، جب میری شادی ہوئی تھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے، تو یہ مجھے کہیں کسی سے ملانے کے لیے لے کر گئے، تو میں کار کے سامنے ہی کھڑی ہوں سج بن کے، یہ جو ہے بھاگے جو گھر میں جس کے ملانے کے لیے گئے تھے، وہاں میری عمر کی کوئی لڑکی تھی نکلی، تو باقاعدہ وہاں پہ کسنگ اور ہیگنگ شروع ہو گئی وہاں پہ میرے سامنے ہی۔ تو ان کا چکر میرے خیال میں کہیں اور کسی سے اور چل رہا تھا، لیکن شادی مجھ سے کر لی۔ تو آپ نے عظمیٰ جی، یہ اتنا سب جھنجٹ تھا، یعنی سسر کا کیریکٹر ایک دم عجیب آپ نے بتایا، اور آپ کے جو ہسبینڈ تھے ان کا کیریکٹر عجیب بتایا، تو یہ شادی سے پہلے آپ نے کوئی جانچ پڑتال نہیں کی تھی کہ ان کا خاندان کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، نیبر سے؟ عام طور پہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو شادی سے پہلے بہت سارے یعنی چیکس بھی ہوتے ہیں کہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ فیملی کیسی ہے، ان کا طریقہ، محلے میں جا کے انجان طور پہ، یہ سب ہندوستان میں تو کافی ہوتا ہے، تو آپ جی لوگوں نے یہ سب نہیں کیا تھا شادی سے پہلے؟ نہیں کی
किया था तो सबने तारीफ ही की थी कि क्योंकि ये लोग बड़े चालाक थे, क्योंकि दूसरों से जो आस पास जो इर्द गिर्द जो नेबर हैं और जो मेरी जो लोग हैं जो जानते थे, तो ये लोग दूसरों के साथ बहुत ही मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पहले भी ये लोग बड़ा खुश अखलाकी से बात करते हैं, कोई समझ नहीं सकता कि इन लोगों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है। यानी कि बाहर जो है इनका एक अलग ही चेहरा है, तो और अंदर कुछ अलग ही चेहरा था। तो ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको। और अभी लाइफ इतनी जर्नी मेरी हो गई है कि अभी मैंने समझ लिया है, क्योंकि मैं देख लेती हूँ, पहचान लेती हूँ कि ये कि ना ये बनावटी है या फिर रियल है। तो ऐसे लोग जो है ना बाज के दूसरों से अच्छे होते हैं, ताकि अपना एक अंदर का जो किरदार है, वो करेक्टर जो उनकी पर्सनालिटी वो छुपा लें। तो ऐसे बहुत से हैं। तो वही ऐसे ही हुआ था कि सबने तारीफ ही की थी कि अच्छे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और अपना बिजनेस है तो ये है, और फिर अखलाक के भी बड़े अच्छे हैं, मदद करते हैं, ये वो बड़े प्यारे लोग हैं, ये वो मतलब ये था सारा, यही हुआ था। तो हमें मतलब गलत बताया भी गया। और इसकी बात है कि ये नहीं, ये पता नहीं चलता ना, क्योंकि वो जो मेरा एक्स हस्बैंड था, उसने अपना जो चक्कर है जो जिस लड़की से हो रहा था या तो वो अपने माँ बाप को भी नहीं बताया। तो वो अपने माँ बाप से भी जो है ना वो छुपाता था हर चीज। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फैमिली थी उनकी ना। जी, जी। तो खैर हुँ, मैं जो हूँ घर पर आ गई। घर पर आ गई तो मैंने क्या कहते हैं अपने फैमिली को बताया, तो उन्होंने ट्राई किया कि भाई कुछ किया, लेकिन ये था फैसला ये हुआ कि भाई अम, वो लोग जो चाह रहे थे कि लटका के रखें ना मुझे, कि डिवोर्स ना हुँ। दें, वो लटका हाँ, के ये भी रखें एक बहुत क्योंकि बड़ा मसला रहता है मुस्लिम फैमिलीज़ में। जी। तो मेरे जो बड़े हैं उन्होंने बातचीत करना शुरू किया कि भाई कि नहीं बन रहा है कोई चीज़, सिलसिला नहीं बन रहा है और ऐसा ऐसा है, तो मेरा हमारी बेटी सेफ नहीं है वहां पे। तो लेकिन फिर भी वो लोग जो है ना बड़े अक्कड़ में, और हालांकि चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला जो एक होता है ना हुँ, पर्सनल एक्टिंग, वो सारी जो उन्होंने किया। तो आके बकायदा डिमांड रख रहे हैं कि हमें और चाहिए, हमें कार चाहिए, तो हमें ये चाहिए, तो जहेज में हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर जो है ना ऐसी टाला मटोली करने लगे ना, और डिमांड बढ़ा देते हैं कि हम उस वक्त लड़की लेके जाएंगे अपने घर, क्योंकि हमें कुछ और दो, मतलब हुँ, मतलब कुछ और चाहिए उनको ना। तो मैंने मना कर दिया और मुझसे पूछा गया, मैंने कहा मैं नहीं, मेरा पैसों की बात नहीं, मैं वो इतना दे दिया। और फिर ये कि गलती इनकी है, इनके ससुर, मेरे ससुर की है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक किया। क्योंकि मैं तो बेटी की तरह, उनको तो मुझे बेटी की तरह सलूक करना चाहिए था, और मैं तो अपने आप को सेव नहीं करती समझती। तो खैर ये हुआ कि मैंने खुला ले ली। फिर मैंने खुला ले ली, और ये था कि फिर मैं अपने वालिद के पास सऊदी अरब चली गई। वहाँ पे मैं रही हूँ अपने वालिद के साथ। बाकी की जो 1 डेढ़ साल है मैं वहाँ रही हूँ अपने वालिद के साथ। मैंने रही हूँ वहाँ पर। मेरे वालिद ने मुझे मतलब बाकायदा परेशान थे वो भी, जाहिर बात है। तो वो कहते थे कि भाई तुम क्या करोगी, पढ़ोगी, क्या करना है। तो मैंने उनको बोला अपना कि मुझे पढ़ना है, इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है, आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन एनी मैन और एनीबॉडी। तो फिर जो है वहां से फिर मेरे जो वालिद हैं उन्होंने मुझे जो है वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए भेजा। और ये है कि बस उसके बाद से फिर मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ थी। ये खुला क्या होता है चुलबुल हाँ, पांडे पूछ इसके रहे हैं। बारे में थोड़ा आप बता दीजिए कि क्या होता है, ताकि लोगों को भी पता चले, जी खुला क्या होता है? जी ये खुला वो होता है कि जो लड़की लेती है, जब जब मर्द की तरफ से जो होता है वो डिवोर्स होता है। खुला वो होता है कि जब वो लड़की लेती है डिवोर्स, उसको खुला बोलते हैं, अलग लेकिन उसमें ये होता है कि उस लड़की को कुछ जो जायदाद वगैरह में या कोई ऐसी चीजों में मिलता नहीं है कुछ। शी हुँ, लॉस्ट लाइक आई मीन उसको कुछ नहीं मिलता। उसको जो दिया भी जाता है गिफ्ट वगैरह वो ले लिया जाता है, यानी कि ना, क्योंकि मुझसे भी हुँ, ले लिया गया था जो जेवरात, जो चीजें मुझे दी गई थी ना गिफ्ट में, ससुर की तरफ ससुराल की तरफ से, वो सारा मुझसे जी, ले लिया।
जी, जी। मांग लिया। तो खुला में यही होता है कि लड़की का अच्छा, कोई उसमें राइट। और एक चीज़ भी है उज़मा जी, कि तलाक जो है वो तो मर्द जो है अगर प्रोनाउंस भी कर दे तो तलाक हो जाता है, लेकिन अगर खुला लेना है तो आपको बाकायदा काज़ी के पास जाना पड़ेगा, अपनी बात बतानी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको खुला मिलेगा। इसी तरीके से आपके साथ हुआ था क्या? जी, जी, सारा प्रोसेस वैसे ही हुआ था, लेंदी था काफ़ी। ऐसा हुँ, नहीं है कि बिल्कुल फ़ौरन हो जाए, लेकिन वही पेपर वर्क होता है, काज़ी होता है, सारा लीगल सिस्टम होता है, सारा पेपर वर्क, सारा सिग्नेचर्स वगैरह सारी सब चीज़ें होती हैं। तो वही हुआ सारा सिस्टम मेरे साथ भी, सारा प्रोसीजर हुआ। और उसके बाद फिर मैं अपने वालिद के पास चली गई, सऊदी अरब में वहीं रही। तो वहाँ पे भी मैं कुरान पढ़ती थी, फिर और ज़्यादा मेरा लगाव हो गया कुरान से, और ज़्यादा मैं रात-रात बैठ के कुरान पढ़ती थी, बाकायदा जो है वो क्या कहते हैं रोती थी रात भर। तो मेरे जो वालिद हैं दूसरे कमरे में, वो मेरे रोना सुनते थे। तो वो सुन के आते थे मेरे कमरे में, मुझे दिलासा देते थे कि भई हम हैं अभी, तुम्हारे बाप अभी ज़िंदा है, तुम यतीम नहीं हो, हम तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मुझे बहुत दिलासा देते थे कि तुम हम पे बर्डन नहीं हो, तुम हमारी बेटी हो, सर आँखों पे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम इसकी फ़िक्र ना करो। हम हैं तुम्हारी, ज़िंदा हैं, हम तुम्हारी लुक आफ्टर करेंगे। हम ज़िंदा हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे ना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। उनके पास मैं रही तो फिर उन्होंने ही फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है मुझसे फिर पूछा कि भई अब तुम्हारा क्या फ्यूचर का क्या इरादा है? क्या करना है बताओ? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? तुम क्या चाहती हो? तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, और मैं पाकिस्तान में दोबारा नहीं जाना चाहती, क्योंकि पता है कि वहाँ पर जो है ना क्या हाल होता है, डिवोर्सी जो औरतें होती हैं, उनका क्या हशर करते हैं, उनको हर कस्टम, रवाज, रिचुअल में उनको पीछे रखा जाता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनको सब जो है वो खराब नज़र से देखते हैं। खराब नज़र से देखने लगते हैं कि मतलब ये कि इतना वैल्यू नहीं है वैसे ही। जब तक कि पाकिस्तान का तो नेचर आपको ये पता है ना, हमारे कल्चर में, कि जब तक कि आपके बराबर में साइड में कोई मर्द नहीं खड़ा हो, औरत की कोई वैल्यू नहीं होता है, औरत को कोई पूछता भी नहीं है। जब आकर कोई हस्बैंड के साथ कोई जा रहा होता है और औरत होती है, तो वो उसका फिर भी एक अलग ही एक लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अगर आप कोई सिंगल वुमन हो या डिवोर्सी हो, डिवोर्स औरत हो, डिवोर्सी औरत हो, तो उसका साथ जो है ना लोगों का आप देंगे, वहाँ पे एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। उनका बिल्कुल लगता है कि ऐसा कोई वो छूत की मारी होगी, ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं होती है। उनको रिचुअल में, शादी ब्याह के रिचुअल्स में और बहुत सारे रिचुअल्स में उनको पीछे रखा जाता है। उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो यही मैंने फ़ील किया, तो मैंने अपने वालिद को बताया, तो उन्होंने फिर सारा सब कुछ इंतज़ाम किया। तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में आई, फिर मैंने पढ़ा यहाँ पर। पढ़ने के बाद फिर मैंने यहाँ पर मैंने आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर मैंने पढ़ा यहाँ पर। तो फिर उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई यहाँ पर। तो ये था कि सोच के भई कि मतलब ये सही है, यहाँ पर डिफरेंट है, वही कुछ और ही चेहरा दिखाया कि बड़ा टेक केयर करते हैं, बड़ा पोलाइट हैं और ये हैं, वो हैं। तो जहाँ शादी हुई, तो वहाँ शादी के बाद फिर जो है जब बच्चे हुए, तो उसके बाद फिर जो है उन्होंने जो है वो पता चला कि ये जो हैं वो वहाँ पे मतलब वुमेनाइज़र हैं ये भी साहब, जाते हैं अच्छा, फिर जो घर पर आ। दूसरे आपके हस्बैंड थे वो भी वैसे ही निकले? जी, वुमेनाइज़र ओह! थे और घर पे आके गुस्सा पित्ता करते थे, मतलब गालम-गलौच, और हमेशा ऐसा ही माहौल रहता था। अच्छा, किसी को ना जाना ना आना, घर में हर चीज़ मतलब बिल्कुल गुस्से में, कोई हमेशा नेगेटिव, और बिल्कुल जैसे ना कोई लाइफ़ नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं। तो ये था कि मैंने फिर भी जो है जिस तरह से करके 10 साल गुज़ारे उनके साथ। तो उसके बाद फिर जाके फिर मुझे हिम्मत पड़ी कि मैंने जो है थोड़ा-सा कार यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लिया, वो भी उसपे बड़े उससे लिया, मतलब ज़बरदस्ती करके मैंने खुद ही लिया। वो उसमें खुश नहीं थे कि मैं किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ।
अपना इंडिपेंडेंट बनूँ। तो वो लेके तो फिर जो है उसके बाद फिर मैंने जो है डिसाइड किया कि मुझे नहीं रहना, क्योंकि आई वाज़ गेटिंग सिक, बहुत बीमार रहने लगी थी स्ट्रेस की वजह से काफ़ी। मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था काफ़ी। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुश्किलात आएँगी, लेकिन मुझे नहीं रहना। 10 साल का अरसा काफ़ी लंबा होता है और ऐसे शख्स के साथ 10 साल गुज़ारना ये खुद में ही बहुत डिफ़िकल्ट काम है जो आपने किया है उस्मा जी। और जी, उसमें ये थे भी है कि ऑलरेडी एक बार आपको धोखा मिल चुका था और उसके बाद फिर से धोखा मिलना ये तो यानी किस तरीके से मैं बयान करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक कहावत है ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक मार-मार कर पीता है। तो आपके साथ ऑलरेडी एक बार धोखा हो चुका था और उसके बाद फिर उसी तरीके का धोखा मिलना यानी ये बहुत ही ज़्यादा दुःख की बात है जब हम ये आपकी बात सुन